दिल दीयां गल्लां यूट्यूब चैनल ते जगमोहन सिंह भट्टी एडवोकेट अज तुहाडे नाल रूबरू हो के एक खास गल करन लग्या है कि पंजाब दे लोग होण, हरियाणा दे लोग होण, किसी भी स्टेट दे लोग होण या भारत दे लोग, असीं सारे बनते हैं। पंजाब दे, हरियाणा दे, तमिलनाडु दे, यूपी दे जिन्ने भी लोग हाँ, असीं मिल के एकता दी लड़ी विच परुच के असीं भारत दी एकता नूं उजागर करते हैं। तो इस एकता की उजागरता जिहड़ी है इहदे विच साडी जिहड़ी है सरकार प्रति देनदारी की है। टैक्स दिओ, जदों तुसीं टैक्स दिंदे हो तो फिर तुहाडीआं अखां दे सामने वो टैक्स लुट्टे जांदे ने। किवें लुट्टे जांदे ने? अज इसे विषय के उत्ते ये चर्चा करन लई दास तुहाडे लई एक दिल की गल लैके आया। 27 अगस्त 2021 नूं हिंदुस्तान टाइम्स दे विच एक चंडीगढ़ दे सैक्शन दे विच HT चंडीगढ़ दे विच एक खबर छपी सी भी मेयर ते जिहड़े काउंसलर ने मोहाली दे, उन्होंने अपने आप नूं सैलरी हाइक का तोहफा दिता। वो तोहफा की है? 75% सैलरी उन्होंने अपनी आप ही वधा ली है। वेखो, ये तो सुनिया भी एक सज्जन दूजे के घर जाता तो उन्होंने तोहफा दिंदा। तो इन्हों ने सरकारी खजाने विचों, तुहाडे टैक्सां विचों, हाउस टैक्स विचों, जिहड़े टैक्स तुसीं पे करदे हो, होर चार्जिज ओवरहेड पे करदे हो तुसीं, बिजली के बिलों के विच तुहाडे उत्ते लग के आउंदे ने, पानी के बिलों में लग के आउंदे ने कई तरह। और ये म्यूनसिपैलिटी जिहड़ी है टैक्स कलैक्शन करती है तुहाडे तों, उस टैक्स कलैक्शन की शरेआम लुट हो रही है। और लुट किवें हो रही है तुहानूं ये भी दस दिना। पंजाब सरकार दी जिहड़ी है लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट जिहड़ा गवर्नमेंट दा, उसने इस दी अप्रूवल दिती है। खबर ये कहती है, मैं नहीं कहता ये दिती है या नहीं दिती, इस चीज़ नूं सरकार जिहड़ी है सही सिद्ध कर सकती है। तुसीं ये देखो, कहते ने जी 2010 च म्यूनसिपल कारपोरेशन बनी सी तो उदों तो तनख्वाहां नहीं वधियां साडियां। 15,000 जिहड़ा ऑनरेरियम है वो अज 25,000 का कर दिता गया। किन्ने परसेंट होया इनक्रीज? 75%। तो तुसीं इस हिसाब नाल तैयार रहो भी तुहाडे उत्ते जिहड़ा प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है या होर टैक्सां दी मार है, ये वजन वाली है तुहाडे ते। तुसीं ये देखो, ये 5 साल लिए चुन के आते हैं मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, काउंसलर, ये 5 साल लिए चुने जाते हैं। और जदों ये 5 साल लिए चुने जाते हैं तो ये कोई गवर्नमेंट की एम्पलायमेंट नहीं है। जे गवर्नमेंट की एम्पलायमेंट नहीं तो गवर्नमेंट के टैक्सां विचों ये सैलरी किवें ले सकते हैं, तनख्वाह किवें ले सकते हैं, भत्ते किवें ले सकते हैं, ऑनरेरियम किवें ले सकते हैं। एक अपने आप दे विच बड़ा वड्डा सवाल है जिहड़ा तुहाडी सोच दे उत्ते एक खास तौर पे एक नियम देगा, तुहानूं एक सेध देगा, एक ली देगा। और तुसीं जदों फीडबैक मैनूं दिओगे ये एक होर ली बन के तुहाडे सामने आएगा। अज देखिया जाए, ये कहते हैं जी सानू सरकार कोलों, सरकार दे खर्चे कोलों, सरकार दे कीते टैक्स कलैक्शन विचों सानू ये चीज़ां मिल रही ने। और एक एक काउंसलर जिहड़ा वो ज़्यादा नहीं तो घट्टो घट्ट 1 लाख रुपए के गेड़ च पेगा तुहानूं। तो उस तो इलावा जिहड़ी लुट खसुट होंदी है, टेंडरां दे विच लुट खसुट हो गई, सड़कां बनाउण दे विच लुट खसुट हो गई, कई तरह के होर डिवेलपमेंट के काम ने उन्हां विच लुट खसुट हो गई। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ नहीं, कोई डिसिपलिनरी एक्शन नहीं इन्हां ते जिवें सरकारी मुलाजमां ते हुंदा। तनख्वाह इन्हां नूं, ऑनरेरियम इन्हां नूं उदां ही चाहिदा है जिवें सरकारी मुलाजम नूं चाहिदा। ते जे इन सरकारी मुलाजम सस्पेंड हो सकता है, चार्जशीट हो सकता है या डिसमिस हो सकता है, तो ये क्यों नहीं इन्हां ते जिहड़ा एम्पलाइज कंडक्ट एक्ट जिहड़ा 1966 था इन्हां उत्ते लागू क्यों नहीं? इस चीज़ की जवाबदेही तुसीं पुछो अपने तुहाडे काउंसलर ने, मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, सीनियर मेयर ने। ये मैं तुहानूं एक मोहाली की गल कह रहा। तो पंजाब दे विच कित्थे कित्थे घमासान मचिया होया लोकल बॉडीज़ दे विच इस चीज़ का जिहड़ा मैं कानूनी नोटिस जिहड़ा सरकार नूं दे दिता।
ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75% ਦੀ ਹਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਰੇਰੀਅਮ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਟ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਜਸਟਿਸ SS ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 4 ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ IAS ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4-4। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਰੇਲ ਗੱਡੀਏ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੰਗਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ, ਨੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਰੇਲ ਗੱਡੀਏ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਦੇ ਕੇ? ਕਾਹਦਾ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਖਰੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਦਾ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਰਿਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।